Dear students, good morning to all. Today we learn about Poaceae family. Systematic position, monocotyledons, Glumaceae and Poaceae. Next, distribution, Graminaceae family in 900 genera, 11,000 species. Graminaceae is the fifth largest family of angiosperm. Okay, Poaceae is the fifth largest family of angiosperm. Poaceae family example plants: Gia maize, మొక్కజొన్న. Next, Triticum vulgare, Triticum istivum, గోధుమ. Sorghum vulgare, జొన్నలు. Sugar cane, Shakaram officinalis. Okay, once again, Graminaceae family example plants: Gia maize, మొక్కజొన్న. Triticum istivum, Triticum vulgare గోధుమ. Sorghum vulgare జొన్నలు. Shakaram officinarum sugarcane. Oryza sativa వడ్లు, రైస్. Herdium vulgare barley. Eleucina coracana finger millet. Dendrocalamus gigantus bamboo. Symbophogan నిమ్మగడ్డి. Cynodon dactylon డబ్ గ్రాస్ గరికగడ్డి. Bambusa వెదురు. Androphogan odorotus ginger grass. Avena sativa oats. Graminae family example plants: Gia maize, Triticum istivum, Sorghum vulgare, Oryza sativa, Herdium vulgare, Eleucina coracana, Dendrocalamus, Cynodon dactylon, Bambusa. Okay, next, Oryza sativa. This is habitat and habit. The plants of Graminae are collectively called grasses. Usually they are herbaceous plants, pernating by rhizomes, prostrate and erect. Bamboos are erect and large. The plants are mostly mesophytes. Graminae plants are mostly mesophytes.
Next, vegetative characters. First of all, root system. The plants are characterized by fibrous root system. Stem. The stems are cylindrical. Nodes and internodes in grasses. Next, leaves. Leaves or exstipulate, alternate in two rows. Leaf is split on side opposite to lamina. Ligule is present. Lamina is mostly sessile, linear and entire. Next, floral characters. Graminae, floral characters. First of all, inflorescence. Total inflorescence is a panicle. A spikelet may be a one. Example, oryza, androphogon. More flowers. Example, bambusa. Spikelet of oryza. Each spikelet has 3 flowers. The terminal one is complete and functional. The lower two are represented by their lemma only. Next, spikelet of Gia maize. Flowers in Gia are unisexual or born in separate inflorescence. Male inflorescence is a terminal branched of panicle of spikelets. A spadix with several rows of spikelets and female inflorescence. Next, flower. Each grass flower is called a floret. Flowers are bracteate, bracteolate, bisexual, regular, trimerous, and hypogynous. Once again, each grass flower is called floret. Flowers are bracteate, bracteolate, bisexual, regular, trimerous, hypogynous. Okay. Next, in Gia maize, flowers are unisexual, monoecious. In bambusa, the flower is typically trimerous. Okay, in bambusa, the flower is trimerous. Next, perianth. Perianth function of protection of flower is taken up by glooms. Perianth consisting of 3 scaly segments called ladicules. Ladicules present below the ovary. In most grasses, there are only 2 ladicules are present. In Gia and Dendrocalamus, there are no ladicules. So, flower is completely naked.
Lauricules are hygroscopic. Lauricules essential organs for pollination. Next, Andrecium. In Bambusa and Oryza, there are 6 stamens in 2 orals of 3 each, alternating with lauricules. Okay, once again, in Bambusa and Oryza, there are 6 stamens present. 6 stamens in 2 orals of 3 each, alternating with lauricules. In majority of grasses, there are 3 stamens, alternate with the lauricules. Okay. Next, stamens are free, filamentous. Anthers are versatile with 2 parallel anther lobe. Next, gynoecium. Gynoecium is a superior, monocarpellary, unilocular and single basal and anatropous ovule. In Bambusa, there are 3 styles are present, 3 carpellary. In most grasses, there are 2 lateral styles which are provided with feathery stigmas. In maize, the 2 styles are fused to form elongated thread-like. Once again, gynoecium, superior monocarpellary unilocular anatropous ovule and 3 carpellary present in Bambusa. Next, fruit. It is one seeded fruit called Caryopsis. Next, Gramineaceous seed, endospermic. Embryo is small. Embryo is a small with a single cotyledon scutellum. Okay. Seed contain endospermic. Okay, seed endospermic. Endosperm shows a peripheral protein layer. Protein layer is called aileron layer. Okay, once again, Gramineaceous seed contain endosperm. Endosperm shows a aileron layer. Graminae embryo is a small with a single cotyledon. Next, pollination. Wind pollination. Next, economic importance. Poaceae is the most important family. Food for almost the entire humanity and food to cattle. Okay, Poaceae is the most important family. First of all, food grains. The food grains of man are cereals and millets. Food grains, example, Oryza, Triticum, Gia maize, Herdium, sorghum and Pennacetum. Economic importance of Gramineaceae family. First of all, food grains.
Example: Oryza, Triticum, Giames, Herdium, oats, sorghum, and Pennacetum. 8 genera are domestically important. They are Oryza, Triticum, Giames, Herdium, sorghum. Next, fodder. Many grasses serve as a fodder to cattle. Example: Cynodon, Dactylon, Cymbophorium, Sorghum vulgare. Next, sugar. Shakaram officinalis. Ero madipoddu. Once again, sugar. Shakaram officinalis is cultivated for sugar. Next, paper. Bambusa species and grasses are used for paper making. Next, furniture. Dendrocalamus species is used. Next, essential oils. Certain aromatic grasses yield oils. These oils used in perfumes and medicine and soap industry. Example: lemon grass oil. Lemon oil produced by Cymbophorium. Next, ginger grass oil, Androphorium. Next, rose oil, Cymbophorium. Next, ornamental plants. Ornamental plants, example: Cynodon. Identification characters: herbaceous plants, fibrous root system, stems are hollow cylindrical, leaves are simple, sheathing and ligulate. Next, inflorescence is spike or spikelets. Next, Graminaceae flowers are zygomorphic, hypogynous, trimerous. Flowers are protected by lemma and paleo. Next, perianth represented by laudicles. Stamens are usually 3, versatile. Next, Graminaceae family, ovary is a superior. 2 feathery stigmas are present. Single basal ovule is present. Next, Caryopsis frutis present. Caryopsis frutis present. Okay. Next, advanced characters are plants are mostly herbaceous, leaves are exstipulate, flowers are arranged in distinct inflorescence. Stamens reduced to 3. Gynoecium is monocarpellary and unilocular. Anatropous ovule is present. Basal presentation. Simple style with feathery stigmas are present. Anemophilous pollination occur. Fruit is Caryopsis. Wind pollination occur. Questions, model questions. Describe the characteristic feature of family Poaceae.
and add a note on economic importance. Next, short type of questions, spikelet, flowers in graminae, economic importance of graminae. Okay, thank you. Once again, graminae కుటుంబం, వర్గీకరణ స్థానము, ఏకదళ బీజాలు, గ్లూమేసి. నెక్స్ట్ పోయేసి. ఓకే, ఏకదళ బీజాలు, గ్లూమేసి అండ్ పోయేసి. నెక్స్ట్ విస్తరణ, ఆవృత బీజాల్లో అతిపెద్ద కుటుంబము గ్రామినే కుటుంబము. నెక్స్ట్ శాఖీయ లక్షణాలు, ఈ కుటుంబంలోని మొక్కలు గడ్డి జాతి మొక్కలు. ఈ మొక్కలు గడ్డి జాతి మొక్కలు అనేవి ముఖ్యంగా గ్రామినే కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు అనేవి ఏకవార్షికాలు, కొన్ని ద్వివార్షికాలు, కొన్ని బహువార్షికాలు. నెక్స్ట్ వేరు వ్యవస్థ, అబ్రపు వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది ముఖ్యంగా. నెక్స్ట్ కాండము, ఏకవార్షికాలు కాబట్టి కాండం అనేది సాగిలబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పత్రాలు, పత్రాలు అనేవి గ్రామినే కుటుంబాలలో లఘు పత్రాలు అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ లఘు పత్రాలు అనేవి కాండంపై ఏకాంతరంగా 2 వరుసల్లో అమరి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పత్రపీఠం అనేది తొడుగు వలె ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పత్రపీఠము అనేది కనుపు మధ్యమాన్ని అసంపూర్ణంగా చుట్టి ఉంటుంది. ఓకే, కనుపు మధ్యమాన్ని చుట్టి వేసి ఉంటుంది పత్రపీఠం. నెక్స్ట్ పత్రదళమేమో రేఖాకారంలో కానీ బల్లెం ఆకారంలో కానీ పత్రదళాలు అనేవి సన్నగా పొడవుగా బల్లెం ఆకారంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పత్రాలలో సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ తృణపుచ్చాలు అనేవి ఉంటాయి. పత్రపీఠము పత్రదళం కలిసే చోట తృణపుచ్చాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ పుష్ప లక్షణాలు, మొదటగా పుష్ప విన్యాసం. ఇక్కడ పుష్ప విన్యాసం వచ్చేసి చిరుకంకి. ఓకే, నెక్స్ట్ చిరుకంకి యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి చిరుకంకి అక్షం ఉంటుంది. దానిని రచిల్లా అంటాం. ఈ రచిల్లాకి అభిముఖంగా, రచిల్లాపై అభిముఖంగా పుచ్చాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ పుచ్చాలని తుషాలు అంటాం. ఈ తుషాలు అనేవి కొన్ని వంద్యమైనవి ఉంటాయి, కొన్ని ఫలవంతమైనవి ఉంటాయి. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ పుష్ప విన్యాసం వచ్చేసి ఏంటి, గ్రామిణీ కుటుంబాలలో పుష్ప విన్యాసము చిరుకంకి. చిరుకంకి యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి చిరుకంకి అక్షం ఉంటుంది. అక్షం పైన పుచ్చాలు అనేవి అమరి ఉంటాయి. ఈ పుచ్చాలని తుషాలు అంటాం. కొన్ని తుషాలు వంద్యమైనవి ఉంటాయి, కొన్ని ఫలవంతమైనవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫలవంతమైన తుషాలని లెమ్మాలు అంటాం. ప్రతి లెమ్మాకి అభిముఖంగా మరొక చిన్న లఘు పుష్పగుచ్చం ఉంటుంది. దీనిని పేలియా అంటాం. లెమ్మా అండ్ పేలియో కలిసి పుష్ప భాగాలని కప్పి ఉంచుతాయి. ఈ విధంగా పుష్ప భాగాలన్నిటిని కలిపి పుష్పకం అంటాం. ఇక్కడ లెమ్మాని పుష్పపుచ్చంగా అంటాం, పేలియాని లఘు పుష్పపుచ్చం అంటాం. ఓకే,
ఈ గడ్డి జాతి మొక్కల్లో చిరుకంకి అనేది 2 వంద్యతుషాలని 2 లెమ్మాలని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పుష్పాలు. గ్రామినీ కుటుంబానికి చెందిన పుష్పాలు అనేవి చాలా చిన్నవిగా ఆకర్షణ రహితంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పుచ్చ సహితంగా ఉంటాయి పుష్పాలు అనేవి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని పుష్పాలు వృంతయుతంగా ఉంటాయి, కొన్ని వృంతరహితంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పుష్పాలు అనేవి సంపూర్ణంగా ఉంటాయి. ద్విలింగకము, త్రిభాగయుతము, పాక్షిక సౌష్ఠవయుతము, అండకోశాధస్థిత పుష్పాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జియామేజ్లో అసంపూర్ణ పుష్పాలు, ఏకలింగికము అండ్ ద్విలింగాశ్రాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పరిపత్రాలు. ఇక్కడ రక్షక ఆకర్షక పత్రావళి అనేవి అంటే విభేదనం ఉండదు. ఓకే, రక్షక ఆకర్షక పత్రావళి అనేవి కనిపించవు. మరేముంటాయంటే పరిపత్రాలు అనేవి సూక్ష్మమైన పొలుసుల వంటి నిర్మాణాలు, వీటిని లాడిక్యూల్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈ పరిపత్రాలు అనేవి ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలకి దిగువ భాగంలో ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటాయి? పరిపత్రాలు అనేవి తెల్లగా ఉండి ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలకి దిగువ భాగాన లెమ్మకి పేలియాకి మధ్య భాగంలో ఉంటాయి. సాధారణంగా పరిపత్రాలు అనేవి 2 ఉంటాయి, కానీ బాంబూసాలో 3 లాడిక్యూల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ కేసరావళి అంటే ఇక్కడ గ్రామినీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలలో కేసరాలు అనేవి 3 ఉంటాయి, అవి ఒక వలయంలో అమరి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒరైజాలో 6 కేసరాలు ఉంటాయి, అవి 2 వలయాల్లో 3 చొప్పున ఉంటాయి. ఓకే, ఒరైజాలో ఎన్ని కేసరాలు ఉంటాయి? 6 కేసరాలు. ఓకే, కేసర దండాలు అనేవి సన్నగా ఉండి బిందు పద సంయోజితంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పరాకోశాలు అనేవి ద్వికక్షికము, నిలువు విదారితము, అంతర్ముఖము. పరాకోశాలు అనేవి ద్వికక్షికము, నిలువు స్ఫోటనము, అంతర్ముఖము. నెక్స్ట్ అండకోశం. ఊర్ధ్వాండాశయము, ఫలదళాలు 3 ఉంటాయి, సంయుక్తము, ఏకబిలయితము. వన్స్ అగైన్ గ్రామినీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలలో అండకోశం అనేది ఊర్ధ్వాండాశయము, ఫలదళాలు 3 ఉంటాయి, సంయుక్తము, ఏకబిలయితము, పీఠాండన్యాసంలో అమరి ఉంటాయి. ఓకే, ఊర్ధ్వాండాశయము, ఫలదళాలు 3, సంయుక్తము, ఏకబిలయితము అండ్ పీఠాండన్యాసము. 2 కీలాలు ఉంటాయి, ఒకే అండం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కీలం చివర కీలాగ్రం ఉంటుంది. ఈక వంటి కీలాగ్రం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ మొక్కజొన్నలో 2 కీలాలు కలిసిపోయి ఉంటాయి, వీటిని టసెల్ అంటాం. బాంబూసాలో 3 కీలాలు ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫలము. కవచ బీజకం అనేది ఉంటుంది. ఫలం ఏంటి? ఒకే విత్తనం గల కవచ బీజకం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఫలం అనేది ఎలాంటి ఫలం ఫామ్ అవుతుంది? గ్రామినీ కుటుంబాలలో ఒకే విత్తనం గల కవచ బీజకం అనేది ఏర్పడతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా అంకురఛిదంలో పిండి పదార్థం అనేది నిల్వ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పరాగ సంపర్కము. ఇక్కడ పరాగ సంపర్కం అనేది గాలి వల్ల జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ కుటుంబాల్లోని మొక్కలలో పుష్పాలు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ పరాగ సంపర్కం అనేది గాలి వల్ల జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గోధుమ వరిలో మొక్కలలో ఆత్మ పరాగ సంపర్కం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత.
గ్రామినీ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ధాన్యపు గింజలు. ఓకే, మానవుని ఆహార పదార్థాల్లో ధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు అనేవి ప్రధానమైనవి. ఇవి కవచబీజక ఫలాలు. ఎగ్జాంపుల్స్: ట్రిటికమ్ వల్గేర్ గోధుమ, ఒరైజా సటైవా వరి, జియామేజ్ మొక్కజొన్న, అవినా సటైవా ఓట్స్, హర్డియం వల్గేర్ బార్లీ, సోర్గం వల్గేర్ జొన్న, సెటేరియా ఇటాలికా కొర్రలు, పెన్నాసిటమ్ టైఫాయిడస్ సజ్జలు, ఇల్యూసినా కొరకానా రాగులు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్: గ్రామినీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలకి ఉదాహరణ, అది కూడా ఆహారంగా ఉపయోగపడే మొక్కలకి ఉదాహరణ గోధుమ, వరి, మొక్కజొన్న, బార్లీ, జొన్న, సజ్జలు, కొర్రలు, రాగులు. ఓకే, ట్రిటికమ్ వల్గేర్, ఒరైజా సటైవా, జియామేజ్, హర్డియం వల్గేర్, అవినా సటైవా, సోర్గం వల్గేర్, ఇల్యూసినా కొరకానా. నెక్స్ట్, అనేక రకాల గడ్డి జాతులు అనేవి పశువులకి పశుగ్రాసంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా జొన్నగడ్డి, అరికెల గడ్డి, గరికాయ అనే గడ్డి జాతులు పశువులకి పశుగ్రాసంగా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, పంచదార. చెరుకు కాండం నుంచి పంచదార, బెల్లం అనేది తయారవుతుంది. నెక్స్ట్, ముఖ్యంగా చక్కెర పరిశ్రమలలో ఉత్పన్నంగా ఫామ్ అయ్యే మొలాసిస్ ఆల్కహాల్ తయారీలో ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్, చెరుకు పిప్పిని కాగితం పరిశ్రమలలో బోర్డ్స్ తయారీకి ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, బ్యాంబూసా అండ్ డెండ్రోకాలమస్ జాతులని వెదురు జాతి మొక్కలుగా ఉపయోగిస్తాం. ముఖ్యంగా ఫర్నిచరు, బొమ్మలు, సంగీత వాయిద్య పరికరాలను తయారు చేయడానికి బ్యాంబూసా అండ్ డెండ్రోకాలమస్ మొక్కలు అనేవి యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, సుగంధ తైలాలు. అంటే పొయేసీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు అనేవి సుగంధ తైలాలని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వెటివేరియా, సింబోఫోగన్ అనే జాతులు సుగంధ తైలాలని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, గుర్తింపు లక్షణాలు. గ్రామినీ కుటుంబం యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలు, పొయేసీ కుటుంబం యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలు: గుల్మాకార తృణకాండాలు అనేవి ఉంటాయి, పీచువేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, లఘుపత్రాలు, తృణపుచ్చాన్ని కలిగి ఉంటాయి లఘుపత్రాలు. నెక్స్ట్, ఇక్కడ పుష్ప విన్యాసం వచ్చేసి కంకులు, త్రిభాగైత పుష్పాలు, అండకోశాధిస్థిత పుష్పాలు. పుష్పాలు అనేవి పాక్షిక సౌష్ఠవితాలు, పరిపత్రాలు అనేవి లాడిక్యూల్స్ రూపంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇక్కడ కేసరాలు అనేవి 3 ఉంటాయి. పరాకోశాలు అనేవి బిందు పద సంయోజిత రూపంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, అండాశయం అనేది ఉద్వము, కీలాగ్రం అనేది ఈకల వలె ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కవచ బీజక ఫలం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్, గ్రామినీ కుటుంబం యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలు: తృణకాండాలు ఏర్పడతాయి, పీచువేరు వ్యవస్థ, లఘుపత్రాలు, తృణపుచ్చము. నెక్స్ట్, ఒకటి కంటే అనేక పుష్పాలు గల కంకులు అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. పుష్పాలు అనేవి త్రిభాగైతము, అండకోశాధస్థితము, పాక్షిక సౌష్ఠవిత పుష్పాలు. పరిపత్రాలు అనేవి లాడిక్యూల్స్ రూపంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, కేసరాలు సాధారణంగా 3. పరాకోశాలు అనేవి బిందు పద సంయోజితము, అండాశయం ఊర్ధ్వము, ఈకల వలె కీలాగ్రం అనేది ఏర్పడుతుంది, కవచ బీజక ఫలం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.